حرام خوری کی یہ نایاب مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج وہ لوگ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جن کو میں نے خود پکڑا تھا, آن کیمرہ پکڑا تھا. یہ لوگ منتیں کر رہے تھے, یہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم 600 روپے دہاڑی کما کر لے جاتے ہیں, لیکن ان سے کمانے پر مجبور کون کر رہا ہوتا ہے 2 نمبری پر, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آجے بھائی, السلام علیکم. اس وقت اپنی سکرین میں دیکھیں جی, یہ صاحب آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں, ان کو میں نے ہال روڈ سے پکڑا تھا. یہ ایک شخص نہیں ہوگا, میں کافی سارے لوگ آپ کے حضور آج پیش کروں گا, اور ایک تھپڑ ادھر سے, دوسرا تھپڑ ادھر سے. آج کا پروگرام اگر سمجھا جائے تو نظام کے منہ پر یہ وہ تھپڑ اور تماچے ہیں. خدا کی قسم شرم ہو تو کسی جگہ پر منہ دے کر سوچئے گا ضرور کہ آپ کے ہوتے ہوئے حرام کس طریقے سے سرایت کر چکا ہے نظام میں, اور جب حرام سرایت کر گیا ہے تو بچنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. فوٹیج دیکھیں, ان صاحب کو ہم نے پکڑا تھا, ان کے ساتھ ہماری ابتدائی گفتگو کیا ہوئی تھی وہ سنیں, اس کے بعد ان کی آج کی گفتگو سنتے ہیں. دکھاؤ گے ذرا سر جی. میں آپ کو بات ایک سمپل سی بتاؤں سر, ہمارا اس میں کوئی گناہ نہیں. جب ہمیں سپروائزر کھڑے کرتے ہیں نا, یہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں جی اس ٹوٹے کا اتنے پیسے چاہیے, سمجھ نہیں آگی کتنے چاہیے ہوتے ہیں, وہ ٹھیکہ مکا دیتے ہیں, ہمیں پھر پورا کرنا پڑتا ہے سر جی. کتنا, یہ اس کا 2200 ہو گیا, اس کا 2300 ہو گیا, یہ ہمیں دیہڑی پہ تو ہے ہی نہیں. ہم نے پہلے ان کا گھر پورا کرنا ہے پھر اپنا کرنا ہے. اچھا سمجھ آئی. یہ آپ زائد پیسے لیتے ہیں اس وجہ سے؟ زائد پیسے کی نہیں بات سر, 20 روپے لیتے ہیں نا سر. چلتے ہی ہیں سر, عوام اپنے آپ دے جاتی ہے, لیکن سر ہماری بھی مجبوری ہے سر. ایک تو سیلری گورنمنٹ دیتی, لیکن ہمیں سیلری بھی نہیں ملتی سر. کیوں؟ وہ یہ خود کھا جاتے ہیں سر. چلے جائیں سر جی, 8 ورکر ہیں, 8 ورکر میں سے ایک ورکر کو بھی نہیں سیلری ملتی. وہ مین بٹ ہے سپروائزر, وہ خود کھا رہے ہیں. ہم درخواست کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایشو نہیں ہوتا, ہمیں کام سے نکالا جاتا ہے. جرم کر رہے ہیں نا سر. جرم ہم نہیں کر رہے, ہمارے سے کروایا جا رہا ہے جرم. پھر کر تو رہے ہو نا سر جی. ہم نے تو اپنا پیٹ پالنا, ورکر ہے نا ہم سر, ہماری اوقات کچھ نہیں ہے نا سر. کیسے پتا چلے گا آپ سرکاری ملازم؟ سر تو یہ سپروائزر کو چاہیے نا یونیفارم دے وغیرہ, یہ وہ کرے سارا. اب آپ نے اوور چارجنگ کر کے پہلے ان کا پیٹ بھرنا ہے, ہاں, پھر اس کے بعد اپنا کمانا ہے. اپنا کمانا, نہیں تو گھر کچھ نہیں جائے گا. کچھ نہیں جائے گا. اس کے علاوہ بھی بک چلانی پڑتی ہے. اگر شروع سے کمپنی آئی تھی نا 10 روپے لیتے تھے, جتنا ٹوکن لگتا تھا نا اس حساب سے ہم پیسے دیتے تھے. اب ایسی جو مافیا آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے. کون ہے الو کا پٹھا مافیا؟ یہ مافیا وہی ہے نا, یہ سپروائزر وغیرہ. آج ہم نے یہ بات کی, کل ہمیں کام سے نہیں نکالا جائے گا. اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو ریزن بات اس کا نام کیا ہے؟ نام امین بٹ ہے. عابد میر صاحب, اس کا نمبر امین بٹ صاحب ہے جی سپروائزر اس علاقے میں. 8 ورکروں کی تنخواہیں کھا رہے ہیں, وہ 1 روپیہ نہیں دے رہے ہیں. یہ نالے پہ چلے جائیں, لڑکے 30 روپے لے رہے ہوں گے, 30 روپے پارکنگ لے رہے ہیں. اگلے دن کال چلی, SHO سمیت آئے, سارے آئے. ہمیں MD نے کہا تھا کہ مین جو ہے نا کمپنی کا ورکر, وہ کمپنی کا مین ورکر ہے, کیونکہ کمپنی کو چلانے والا ہی ورکر ہے. اگر ورکر کو کوئی شکایت ہوگی تو وہ ہمارے پاس آئے. ہم عارفہ سینٹر جاتے ہیں, اندر ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے. ہم کس کو شکایت دیں؟ اگر کسی کی شکایت لگاتے ہیں تو وہ باہر نکال دیتے ہیں, کام سے ہی باہر کر دیتے ہیں. اچھا جی, سجاد حسین صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہے, ہماری جو ان سے پہلے بات ہوئی تھی جب ہم نے ان کو پکڑا تھا اوور چارجنگ کرتے ہوئے اور مافیا کو کما کے دیتے ہوئے, وہ تمام باتیں آپ سن چکے. لیکن اب اسی مافیا نے جس کو یہ کما کر کھلایا کرتے تھے, جو ان کو پالا کرتا تھا عام شہریوں کو لوٹنے کے بدلے, اسی مافیا نے بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کے پیٹ پر لات مار دی ہے. اب ان سے لا تعلقی کا اختیار کر لی ہے. اب یہی بکس جو ان سے 2 نمبر چلوایا کرتے تھے, اب وہ انہوں نے ان کو نوکری سے فارغ کر دی ہے. پہلے ان کی تنخواہ نہیں آتی تھی, جب سرکار کے پاس ملازمت کے باوجود تنخواہ نہ آئے تو آپ کو چوری کرنی پڑے گی. سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. سجاد, کتنی تنخواہ تھی آپ کی؟ سر ہمیں تنخواہ ملتی تھی جو جب پہلے سیلری تھی 16 تھی 17 تھی, جو بھی ہوتی تھی. کتنے عرصہ پہلے کی بات ہے یہ قربانی تک. عید قربان کے بعد آپ کو کوئی تنخواہ نہیں ملی؟ کوئی تنخواہ نہیں ملی. یہ سپروائزر ہمارا مین بٹ آیا نالے پہ, اس نے کسی ورکر کو تنخواہ نہیں دی. یہ ہال روڈ پہ؟ ہاں, نالے پہ. تنخواہیں اس نے روک لی؟ اس نے روک لی. جب تنخواہ مانگتے تھے تو کیا کہتا تھا وہ؟ تنخواہیں
जो हम वर्कर काम कर रहे हैं ना सर जी, उनमें से एक वर्कर को तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। वो मुश्ताक है। कितने वर्कर थे आप इसके? 9 वर्कर हम काम करते हैं। अच्छा, नाले पे यानी 8 बंदों की तनख्वाह अपने पेट में। अपने पेट में सर जी। वजह क्या है? वजह ये करना है काम करो, नहीं करना ना करो। अच्छा, लालच क्या थी कि तनख्वाह भी नहीं मिल रही फिर भी आप काम कर रहे होते थे? वो लालच क्या थी? लालच ये था कि हम पुराने आदमी थे ना, हमें भेद था, हम काम खींच दौड़ के कर लेते थे। हाँ, ठीक है, पैसे कमा लेंगे। मेहनत हम करते थे क्योंकि हम मेहनत कश है। हमें 12 साल हो गए पार्किंग का काम करते हुए, मुझे नाले पे सर 12 साल में एक ही तरीका रखा है। एक ही तरीका, पहले प्राइवेट होता था, अब लीव पार्किंग आ गई। पहले सही पार्किंग चलती थी। अब मुझे ये पकड़े बुक, अब मुझे बताएं कि 2 नंबरी कैसे होती है, मेरे नाजरीन को भी बताएं और खास तौर पर लाहौर पार्किंग कंपनी के जिम्मेदारों को बताएं। सर उस दिन आपने मुझे कहा था सच बोलना है। बिस्मिल्लाह। मैंने आपको सच बोला, मैं कहा सच के बदले मुझे काम से निकाला जाएगा। मैंने आपसे उस दिन बोला था, आपने कहा बेटा कोई टेंशन नहीं लेनी, आप सच। मैंने सच बोला, उन्होंने काम से निकाल दिया। आज मैं फिर आपके साथ सच बोल रहा हूँ। ये कंपनी को जो ना पीछे अफसर बैठे हैं, एमडी वगैरह, ये इनको कुछ भी नहीं पता। ये वो चूचे हैं। चूचे हैं, वो दफ्तर में ही है ना सर। वो चेकर अच्छा। जो आते हैं वो चेकर ये। अच्छा, उनके पैरों को मेहंदी लगी है, वो बाहर नहीं निकलते, उन्होंने कख नहीं पता बाहर की हो रहे हैं। चेकर वगैरह आते हैं, ये सुपरवाइजर के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है जी। ये पर्ची कैसे डबल करते हो? 10 रुपए पर्ची है, 20 रुपए लेते हो पहले सर तो। ये पर्ची को हम 3-3 दफा भी चलाते हैं। यानी फाड़ी यहाँ से पहले फाड़ने का हाँ, तरीका ये देखें। एक फाड़ी सेकंड, है, एक सेकंड। यहाँ से। यानी जहाँ 10 रुपए लिखा हुआ था वो इस पर्ची का हिस्सा था, वो रह गया पीछे ही, यानी रेट स्टार्ट में ही गायब। अब हो गई ये पर्ची 10 रुपए की जो थी वो 20 रुपए की, ये हम फाड़ के इस नीचे फेंक देते हैं। ठीक है सर, जो कीमत थी। ठीक है, हम सुपरवाइजर को बोलते हैं यार ये टिकट के ऊपर लिखा हुआ, कस्टमर को ना दे। कस्टमर बहस करते हैं, वो कहते हैं चलाओ यार चलाओ, लेकिन ये कंपनी इशू नहीं करती कि ये टोकन चलाना है। ठीक है। लेकिन किसी आप चले जाए पूरे नाले पे, हर जगह पूरे लाहौर में यही चल रहा है। टोकन कोई भी नहीं मोटरसाइकिल पे लगा होगा, कस्टमर को ही मिलेगा। इसके ऊपर लकीरें मार के कस्टमर को दे हाँ देते हैं। जी, ये ऊपर गोल देरा बनाएंगे और ये भी कस्टमर को दे देंगे। ठीक है। ये 10,000 की बजाय ये 20 रुपए के हिसाब से 200 टोकन हो गया, 200 का 4,000 हो गया। अब इन्होंने ये यानी 1,000 रुपए की बुक को, जो कि सरकार को 1,000 रुपया जाना है, आपने उसको कर दिया 4,000 का। 4,000 में 1,000 रुपया चला गया, सरकार को 3,000 का गया। जी, सरकार ने 1,000 रुपए में हमारी सैलरी भी निकालनी है। हाँ, सारी सुपरवाइजर की भी तनख्वाह निकालनी है। हाँ। सरकार को पीछे क्या बचा? बचे वो ना बचे वो बात की बात है। जी। यानी आपने 1,000 रुपया कमा के दे दिया सरकार को, 3,000 रुपया कौन ले गया? सुपरवाइजर सारे ले गया, सुपरवाइजर सारे कुछ ले गया। आपने जो अपनी कमाई करनी है वो कहाँ से करनी है? वो हमें उन्होंने अब ये हो गया रूल जी, ये टोटा है ना, इसका भाई आप 4500 दे दो। 50-60 मोटरसाइकिलों का। हाँ, ये 4500 में हमने करना है। आपके बारे में है तो कर लो, नहीं करना तो ठीक है, नहीं तो जाओ कोई और आ जाएगा। कोई और कर लेगा। ठीक है। आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता रोजगार ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ठीक है, तुसी नहीं करोगे साझा आ जाएगा, माजा ताजा कोई ना कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कर लेगा। अच्छा ये कार की पर्ची नीचे आए जरा, ये कार की पर्ची ये 30 रुपए की है, इसमें 2 नंबरी कैसे होती है? ये सर जी कार पे 30 रुपए की, ये कार वाले 50 रुपए इजी दे जाते हैं। ये अच्छा। ले लेते हैं कार वाले से, सर मेहरबानी। वो फाड़ देते हैं वहां से 30 रुपए। ये अंगूठा रख लिया, ये देखे हेलो कार जी, वाले पैसे फिर गायब हो गए, पर्ची चली गई, 50 दी बेचो 60 दी बेचो, कमा के दो बस, कमाऊ पुत्र। और लाहौर पार्किंग कंपनी का आबिद मीर साहब, मकसद पैसा कमाना नहीं था। मैं आज भी आपके जो बुनियाद के मकासद अगराज़ो मकासद है वो याद दिलाऊं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पार्किंग देना था पाकिस्तानियों को। लेकिन इतने लुट मार पई, कहते ने ना अन्नी पई पींदी है ते कुत्ते पे चढ़ते ने। ये हकीकतन वो चल रहा है, हकीकतन। अब जी ये हो गया 50-60 रुपए की पर्ची, अब इसको डबल करना है, 120 तक ले जाना है। कैसे? इसको डबल ये कर देंगे, ये भी टोकन कस्टमर को दे देंगे। कस्टमर तो बोलते ही नहीं। यानी ये टोकन जिसका मकसद ही कुछ नहीं था, ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा था, वो भी गया। हम तो गाड़ी वाले टोकन लेते ही नहीं ना, वो कहते ठीक है यार, अच्छा यार, टोकन नहीं दिया, और वे पैसे बच गए। कोई भी टोकन, गड्डी वाले ज्यादातर टोकन नहीं भी लेंदे, तुम चेक कर लेना। सर मैं थानू वो गल कर रहा जो सच है, सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं बोलांगा। सामने मस्जिद शोधा है, ठीक है,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ यार नहीं यार कितने को लाखों करोड़ों कमा के दे चुके हो अब तक 12 सालों में? सर ये हमने जो भी कमाया ये हमें एक एमडी आए थे, उनका नाम सैयद थे, उन्होंने कलब अब्बास, सैयद कलब अब्बास, उन्होंने कहा था कंपनी को चलाने वाला मेन है वर्कर, हाँ ठीक है, जिसकी हम ऑनर करते हैं। हाँ। अगर वर्कर ही कभी किसी एमडी ने आके वर्कर से पूछा कि भाई तुझसे हराम कमवा रहे हैं क्यों? हाँ वो कल्बे अब्बास थे, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने कहा हाँ भाई पहले वो सुपरवाइजर वर्कर नहीं करता, सुपरवाइजर करता, कहता तू करप्शन करा रहे हैं वर्कर को। अगर वर्कर यानी आप लोग सुपरवाइजर को कह दें कि भाई मैंने करप्शन नहीं करनी, तो आपका क्या इलाज करेगा? वो हमें काम से निकाल देगा सर। सुपरवाइजर के बगैर हम करप्शन कर ही नहीं सकते सर, वो चाहे तो हम। आज तक कभी देखा है कि किसी सुपरवाइजर को निशाने इबरत बनाया हो? सुपरवाइजर किन्हों को आंदा है? निकले हैं सर, अच्छा टर्मिनेट हुए हैं, टर्मिनेट हुए ना, फिर भर्ती हो गए ना, मीन बार टर्मिनेट हो गए फिर भर्ती। एक सुपरवाइजर लगने के लिए पार्किंग कंपनी के हरामखोर अफसरों को कितना को कमा के उनका पेट भरना पड़ता है, बल्कि सॉरी अपनी कब्र के साथ उनकी कब्र भरनी पड़ती जो है। हमारे इलम में हमने आपको वो बताया, ये सुपरवाइजर के इलम में वो आगे किस किस को पत्ता खिला रहा है। ये जाली बुक कहाँ से मिलती है? जाली नहीं मिलती सर जी, ये कंपनी की, ये तो कंपनी की मोहर है ना, छोड़ है ठहरे, सर। ये देखें ये मोहर है, ये तो कंपनी से आई ना, कंपनी से आई। जो बुक जाली होगी वो कैसे पता चलेगा? वो उसकी दफ्तर कंपनी, ये मोहर नहीं लगी होगी सर। और अगर जाली मोहर तो 50 रुपए की मोहर बन जाती है, फिर सर वो सोचो ना 50 रुपए की मोहर किनिया चाहिए मैं बनवा देना। ठीक है सर। इसके ऊपर एक आबिद मीर साहब, एक इसके ऊपर था QR कोड। हमारे तरलों के बावजूद ये आपकी वाहिद चीज थी जो आपकी पर्ची को असल साबित करती है। ये चलता ही नहीं है, आपने इसकी पेमेंट्स ही नहीं की हुई है, तो भाई किसी बंदे को कैसे पता चलेगा कि बुक 1 नंबर है 2 नंबर है? उर्दू बाजार से पार्किंग की पर्चियां मिल जाती हैं? मिल जाती हैं जी, आराम से। आराम से। कितने दी बुक मिलेगी? लेकिन वो ये इधर हमने कभी लेके नहीं आए सर। लेकिन चलती तो है ना, हमने परसों भी पकड़ी है। सर हम पकड़ी हैं आपने, हाँ, लेकिन ये नाले से पकड़ी है, नाले पे चल रही थी। प्राइवेट हाँ, तो वो उर्दू बाजार से कितने की बुक मिलती है? वो 10-20 रुपए की मिलती है सर। बस हाँ। यानी 10-20 रुपए की बुक लैके तुसीं 4000 रुपया कमा सकते, सिर्फ ठैया होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। लाहौर पार्किंग कंपनी, लाहौर इंतजामिया, CM पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम तनख्वाहदार सरकारी नौकर जो महीने की 1 तारीख को तनख्वाह ना मिलने की सूरत में गला फाड़ना शुरू कर देते हैं कि रियासत ने हमें पाला नहीं। हरामखोरी की ये नायाब मिसाल आपके सामने रख रहा हूं।